نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز اتوار 23 اکتوبر 2022 ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا درس انشاءاللہ سورہ سبا کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہوگا، آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 21 تک۔ میری مولانا خالد محمود صاحب سے گزارش ہے کہ وہ درس قرآن کا آغاز فرمائیں۔ یہ پچھلے رکوع کی کچھ آیات رہ گئی تھی، اس لیے آج ان پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو دوسرا رکوع نہیں ہوگا، آج پہلا ہی ہوگا؟ جی نہیں، پہلا مکمل نہیں ہوا تھا نا، نہیں، یعنی کہ آج ہفتے کو مکمل کریں گے، دوسرا شروع نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 3 سے لے کر جو ہے وہ 5-6 تک۔ چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر الذين كفروا لهم عذاب شدید والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم۔ محترم مکرم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیات مقدسہ ہیں سورہ فاطر 22ویں پارے کی، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ صورتیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، ان کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی ان کے اندر نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں اللہ کی ان نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے جو ایجادی ہوتی، یعنی اس کائنات کو وجود بخشنا، اور کچھ صورتوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے جو اس کائنات کو باقی رکھنے کے لیے ہوتی۔ تو یہ بھی سورہ مبارکہ الحمدللہ سے شروع ہوئی تھی، اور اس کے شروع ہی سے رب تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا، یعنی زمین و آسمان کا پیدا فرمانا، یہ بھی انسان کے اس وجود کا باعث بنا، اس لیے کہ انسان کے وجود سے پہلے زمین و آسمان جو ہے وہ
मौजूद थे। और फिर फरिश्तों का पैदा फरमाना, ये भी इंसान के लिए अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि सूरा अर्राद के अंदर रब ताला ने फरमाया, लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फी, ये फरिश्ते सुबह शाम इंसान के लिए तब्दील होते हैं और फिर इसके आगे और पीछे, दाएं और बाएं इसकी हिफाजत के लिए ये हर वक्त मौजूद रहते हैं, जो इसको आफात से, हादसात से बचाते रहते हैं। तो ये भी इंसान की खिदमत में ही मसरूफ होते हैं और सुबह आते हैं, फिर शाम वाले शाम को आते हैं, रात गुजारते हैं। तो बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 10 फरिश्ते कम अज कम इंसान की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो है वो मुकर्रर और हर वक्त जो है वो साथ रहते हैं। और फिर रब ताला ने फरमाया था, अल्लाह जब किसी के ऊपर अपनी रहमत के दरवाजे खोलता है तो फिर कोई ताकत नहीं है उन दरवाजों को बंद करने वाली, और जब अल्लाह बंद कर देते हैं तो फिर अल्लाह की रहमत के दरवाजों को कोई खोलने वाला जो है वो नहीं है। तो इस पे एक बात का मैं इजाफा करना चाहता हूँ, गुज़श्ता दरस में वो वक़्त की किल्लत की वजह से जिक्र नहीं की जा सकी थी। ये नबुव्वत जो है ये भी अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह ताला नबुव्वत का ताज अपने बंदों में से जिस बंदे के सर पे चाहते हैं सजा देते हैं। और नज़ूल कुरान के वक़्त मुशरिकीन मक्का हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के बारे में ये भी कहा करते थे कि अल्लाह ताला ने एक यतीम ही को नबी चुनना था। ये पहले बारहा जिक्र हुआ है। कभी कहते कि अगर अल्लाह ने कोई नबी बनाना होता तो फिर इन 2 बस्तियों में से किसी बड़े सरदार को नबी बनाया जाता। तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंदाज में इस बात का जवाब दिया है। तो यहाँ फरमाया कि ये नबुव्वत वाला दरवाज़ा ये अल्लाह अपनी मर्जी के साथ खोलते हैं जिसके लिए चाहते हैं, और जब खोलते हैं तो फिर इसको कोई बंद कर सकता नहीं। जिस तरह सूरा वद्दुहा में फरमाया, वद्दुहा वल्लैल, कसम है चाश्त के वक़्त की। आप जानते हैं कि चाश्त का वक़्त ये तकरीबन सूरज काफ़ी ऊपर आ जाता है। तो रब ताला फरमाते हैं कि ये तो मेरे महबूब की नबुव्वत का इनकार करते हैं, और मैं अपने महबूब की नबुव्वत को चाश्त के वक़्त तक पहुंचा चुका हूँ। और जब सूरज चाश्त के वक़्त और जब तुलू होता है तो सारी कायनात भी जोर लगा ले कि सूरज को रस्से डालकर फिर खींचकर वापस लौटा दे, तो नहीं लौटा सकती। तो फरमाया इसी तरह मेरे महबूब की नबुव्वत का सूरज वो चाश्त को पहुंच चुका है, चाश्त के वक़्त। अब ये सारी कायनात, सारे मुशरक भी मिलके चाहे सूरज को गुरूब करना तो नहीं कर सकते। तो यहाँ भी रहमत से मुराद ये नबुव्वत वाली रहमत भी हो सकती है, और अल्लाह की और बेशुमार जो नेमतें और रहमतें हैं वो भी हो सकती हैं। तो फरमाया अल्लाह ही अपनी रहमत से ये नबुव्वत का ताज अपने बंदों में से किसी के सर पे सजाते हैं, और फिर कायनात सारी भी मिलकर चाहे कि फूंकों से इस चिराग को बुझा दे तो वो बुझा नहीं सकती।
اور मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मनकूल है, फरमाते हैं कि ये रहमत का दरवाजा खोलना ये अल्लाह ही का काम है, अल्लाह ही की सिफत है, और कि कोई और जो है कायनात में रहमत का दरवाजा ना खोल सकता है ना बंद कर सकता है। वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू वहीं युरिदका बिखैरिन फला राद लिफज़ल। सूरह यूनुस में फरमाया अगर अल्लाह रहमत का दरवाजा बंद कर दे तो कोई उसको खोलने वाला नहीं है, और अगर अल्लाह रहमत का दरवाजा खोल दे तो फिर कोई उसको बंद करने वाला नहीं है। ये किसी जिन, किसी इंसान, किसी फरिश्ते, किसी पीर पैगंबर की ताकत नहीं है कि अल्लाह दरवाजे खोले तो कोई बंद कर दे और अल्लाह बंद करे तो कोई खोल दे। और मक्का मुकरमा में बेशुमार इसकी मिसालें मिलती हैं। अल्लाह ने अबू जहल पे, अबू लहब पे अपनी रहमत हदायत का दरवाजा बंद किया तो फिर कोई नहीं खुला सका, और जिन पे अल्लाह ताला ने रहमत का दरवाजा खोल दिया उनको फिर कोयलों पे लिटाया गया कि ये उस रहमत वाला दरवाजा जो इन पे खुला है ये उससे बाद आ जाए, उसका इनकार करे, फिर उनको अल्लाह की रहमत से फिर वो हटा भी नहीं सके। अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो चाहते थे कि मक्के का कोई फर्द भी हदायत की रहमत से महरूम न रहे, सबको हदायत मिल जाए, मर्दों औरतों को। लेकिन हदायत उन्हीं को मिली जिन पे अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाजा खोला, और उनको न मिली जिन पे अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का दरवाजा बंद कर दिया था। और आज के आयात जो मैंने तिलावत की हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नेमतों का ही जिक्र फरमा रहे हैं। फरमाया या अय्युहन्नास, ये खिताब आम है, यानी अहले ईमान से खिताब नहीं है, तमाम इंसानियत को ये खिताब है, कोई मानने वाला है या नहीं मानने वाला। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, उज़कुरू निअमत अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को याद करो। और अल्लाह की नेमतें दूसरे मुकाम पे रब ताला ने फरमाया वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, फरमाया अल्लाह की नेमतों को तुम गिनना शुरू कर दो तो वो तुम्हारी गिनती में आ सकती नहीं। यानी ला इंतहा, बे इंतहा अल्लाह की नेमतें जो हैं वो तुम्हारे ऊपर हर लम्हा जो है वो बरस रही। ये सांस ही को आप ले लें, एक मिनट और सेकंड के अंदर कितने सांस हम अंदर से निकालते हैं और फिर अंदर जो है वो खींचते हैं। क्या ये अल्लाह की नेमत ये को कम है? यानी अगर थोड़ा सा सांस इंसान का रुक जाए सीने और गले के अंदर तो फिर अल्लाह की इस नेमत का एहसास होता है। लेकिन सारी जिंदगी अल्लाह ताला अपनी रहमत से इस सांस को चलाते हैं और इंसान को एहसास भी नहीं होता कि ये सांस ले रहा है, एक अंदर जा रहा है, एक बाहर जा रहा है। अंदर वाला इसकी अंदर की गंदगियों को बाहर फेंक रहा है और बाहर वाला नई ताजा जो है वो चीजों को इसके अंदर जो है वो दाखिल कर रहा होता है। वो मैंने शायद अर्ज किया था पिछले दिनों में, किसी ने क्लिप भेजा था एक छोटा सा, वो बड़ा खूबसूरत था। कहा कि कोई बुजुर्ग आदमी 80 साल के, 70 साल के, उनको दिल का आर्जा हुआ, उन्होंने ऑपरेशन करवाया तो डॉक्टर ने उनके ऑपरेशन के बाद
8 लाख का बिल जो है उनको थमाया तो वो ज़ारो कतार रो पड़े और डॉक्टर ने कहा बाबा जी फिक्र ना करे, हम इसमें कुछ गुंजाइश कर दें। कहा ऐसी बात नहीं है, मैं 70 लाख भी दे सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे दिया है। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि सारी जिंदगी अल्लाह ताला ने इस दिल को चलाया है और कभी रब ताला ने इसका बिल मुझसे नहीं मांगा, लेकिन आज उस अल्लाह ने इस दिल को थोड़ा सा झटका दिया है तो फिर 8 लाख जो है वो मुझे देने पड़ रहे। इसी तरह इंसान के इर्द गिर्द अल्लाह की रहमतों की बारिश जो है वो बरसती है। तो फरमाया लोगों, अल्लाह की नेमतों को याद करो जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने कर रखी और याद करके उनका शुक्रिया अदा करो। फरमाया हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, क्या ये इस्तिफहाम इनकारी है, यानी कोई नहीं अल्लाह के सिवा कायनात का खालिक और अल्लाह के सिवा कोई नहीं है कायनात में कोई और ऐसी हस्ती जो तुमको रिज़्क पहुंचाए आसमानों और जमीन से। मैंने गुज़श्ता दरस में अर्ज किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह से जो सूरतें शुरू होती हैं उनमें अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र होता है। यहां रब ताला अपनी 2 नेमतों का जिक्र फरमा रहे हैं। एक है ईजादी, यानी कायनात को वजूद बख्शना। मुझे और आपको अल्लाह ताला ने ये वजूद दिया है, इस वजूद के जरिए से हम बेशुमार अल्लाह की नेमतें जो है वो इस्तेमाल में ला रहे हैं। और फिर दूसरी अल्लाह की नेमत है कि इस वजूद को कायम रखने के लिए रब ताला की नेमतों का, और ये खालिक, ये इजादी नेमत है, अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा है। और रिज़्क जो है आसमानों जमीन से, ये इस वजूद को बाकी रखने के लिए अल्लाह की नेमत। और फिर रिज़्क से मुराद जो है वो तमाम इंसान की जरूरियात हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से पैदा फरमाई। आसमान से बारिशें बरसती हैं और फिर उन बारिशों के जरिए से जमीन से इंसान की जरूरियात की तमाम चीजें जो है रब ताला जो है वो पैदा फरमाते। तो फरमाया उस अल्लाह के सिवा न ही कोई खालिक है। और ये बात भी मैं अर्ज कर दूं, वो मक्का का मुशरिक अबू जहल, अबू लहब, अल्लाह की जात पाक को वो अपना खालिक और राज़िक मानते थे। कुरान मजीद में आता है वला इन सअलतहुम मन खलकहुम, मेरे पाक पैगंबर आप अगर इनसे पूछे कि तुमको वजूद किसने बख्शा है, किसने तुमको पैदा किया है, तो जवाब में जरूर कहेंगे लयक़ूलुन्नल्लाह, ये वजूद देने वाला, ये जिंदगी देने वाला तो अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा और कोई वजूद देने वाला नहीं। और अल्लाह ताला ने अपनी दूसरी नेमत रिज़्क वाली जो यहां जिक्र की है, अब मक्का का मुशरिक, अरब का मुशरिक और काफिर वो अल्लाह ही को जानते थे कि राज़िक अल्लाह ही की जात है। सूरह यूनुस में रब ताला ने फरमाया कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, मेरे पाक पैगंबर इनसे जरा पूछिए तो सही आसमान और जमीन से तुमको रिज़्क कौन दे रहा है, तो जवाब में कहेंगे लयक़ूलुन्नल्लाह, ये तो अल्लाह ही रिज़्क दे रहा है। लेकिन आज का नाम नेहाद मुसलमान, इसने अल्लाह हय्यो कय्यूम के अलावा राज़िक भी का और बना रखे हैं। कोई दाता बना रखा है, कोई कुछ बना रखा है,
اور مکے کا مشرک تو اللہ ہی کو داتا سمجھتا تھا کہ وہی سب کچھ دینے والا ہے، اور یہ آج اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کو اپنا داتا بنائے ہوئے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو یہ اللہ کی دو نعمتیں، اللہ نے وجود بخشا، اللہ رزق عطا کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جا بجا اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ تمہارا رازق تمہارا اللہ ہی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کوئی بھی دابہ ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود نہ لے رکھی ہو۔ آپ غور فرمائیں، جس نے اپنی مخلوق کو رزق پہنچانا ہے اس کے لیے ضروری ہے نا کہ وہ اپنی مخلوق کے تمام حالات کو جانے اور سمجھے کہ میری اس مخلوق کو کون سا رزق کس وقت جو ہے وہ درکار ہے، اور کائنات میں جس کی ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو رزق پہنچائے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق کے حالات کو جانے اور سمجھے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کا یہ فیصلہ ہے کہ عالم الغیب، تمام غیوب کا جاننے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اعلان کروایا، قل لا یعلم الغیب الا اللہ، میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے کوئی غیب کا نہیں جانتا مگر اللہ کے سوا، اللہ ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے جب اپنی مخلوق کو رزق عطا کرنا ہے تو اللہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کہاں کہاں موجود ہے، تو پھر ہی اللہ رزق پہنچا سکیں گے۔ اور پھر جو رزق کسی کو درکار ہے، ہر روز تازہ بتازہ رزق اللہ اپنی رحمت سے اس کو عطا فرماتے ہیں، اور مخلوق میں سے نہ کسی کی یہ ذمہ داری ہے اور نہ ہی اللہ نے کسی کی یہ ذمہ داری لگائی ہے۔ اور پھر خالق بھی اللہ ہے، یعنی چاہے تو کسی کو بیٹے دے، چاہے تو بیٹیاں دے، چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ اور یہ جو آستانے لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ اولاد اللہ دیتے ہیں، اور پھر شکریہ ادا کرنے کے لیے ان آستانوں پہ نذرانے چڑھاتے ہیں، بجائے اللہ کے نام کی نیاز دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، پھر بکرے چھترے جا کر مزارات پہ دیتے ہیں۔ فرمایا لا الہ الا ہو، جب خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، تو پھر یہ بات بھی یقیناً ثابت ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں۔ یعنی جب نعمتیں دینے والا اللہ ہے تو پھر ان نعمتوں کا شکر وہ بھی اللہ کا حق ہے کہ اس کا ادا کیا جائے۔ لا الہ الا ہو، میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دیکھیے، عبادات میں سے سب سے اہم ترین جو عبادت ہے وہ ہے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ تمام عبادات کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اب دوسری عبادات جو ہیں
मिसाल के तौर पे नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर कहीं नहीं आया कि अगर ये इबादत जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात की सूरत में, इसमें अगर इंसान ने गड़बड़ की है तो मरते वक्त उससे पूछा जाएगा कि तेरी नमाजें कहाँ हैं, तेरे रोजे कहाँ हैं। एक ही अल्लाह की इबादत है जो दुआ वाली इबादत है, पुकारने वाली इबादत है। उसके बारे में अल्लाह ताला अपने बंदों से मरते वक्त भी सवाल करेंगे और पूछेंगे। सूरह आराफ के हवाला से मैंने बारहा आपके सामने अर्ज किया है। वो मौत वाले फरिश्ते मरने वाले से पूछते हैं, ऐनमा कुंतुम तदून मिन दूनिल्लाह, कहाँ है वो जिनको तू अल्लाह हय्यो कय्यूम को छोड़कर अपनी हाजात में पुकारता था। और आज तेरे ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी मुश्किल आज तुझे आ पड़ी है। अब उनको पुकार, तेरी इस मुश्किल में तेरा कुछ जो है वो आसानी पैदा कर सके, तेरा हाथ बटा सके। आगे से कहता है, कालू जल्लू अन्ना, आज सब गायब हो गए हैं। और खुद गवाही देता है कि मैं तो सारी जिंदगी अल्लाह हय्यो कय्यूम को छोड़कर गैरों की पुकार कर करके अल्लाह के साथ कुफरी करता रहा। और फिर मैदान माशर में बेशुमार मुकामात पे रब ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि जिनको पुकारते हैं उनको भी रब ताला खड़ा करेंगे, और जो पुकारने वाले हैं उनको भी खड़ा किया जाएगा। और अल्लाह ताला जिनको पुकारा जाता है उनसे पूछेंगे, ये हैं वो तुम्हारे पुकारने वाले? आगे से वो जवाब देंगे, अल्लाह तो पाक है, हमें तो इनकी पुकारों का कोई इल्म ही नहीं था, कोई खबर ही नहीं थी। इसलिए मेरे भाइयों, जब वजूद की नेमत देने वाला अल्लाह है, रिज़्क देने वाला अल्लाह है, तो फिर पुकार भी उसी अल्लाह की है, पुकार भी इस कायनात में किसी और की नहीं है। इसलिए उस अल्लाह के सिवा हालात का जानने वाला न को वली है, न को पैगंबर है, न को इमाम है, न को जिन है, न को फरिश्ता है। अल्लाह ही अपने बंदों के हालात को जानता है। और अल्लाह ही वो जात है जिसको ना ऊंघ आती है ना नींद आती है। अल्लाह की जात पाक के अलावा इमाम भी सोते हैं, पैगंबर भी सोते हैं, वली भी सोते हैं। और वो सोए हुए हो और उनके पुकारने वाले पे मुश्किल आन पड़े तो फिर वो तो सोया हुआ है, बेखबर है, या वो दुनिया से रुखसत हो चुका है, वो बेखबर है, वो इसकी हाजत रवाई कैसे कर सकता है। तो फरमाया, ला इलाहा इल्लाहु, पुकार का हक भी अल्लाह ही का है, ये किसी और का हक नहीं है। फअन्ना तुफकून, बस कहां तुम भटकाए जाते हो, बहकाए जाते हो। मुफस्सिरीन ने फरमाया, अन्ना तुफकून, आमतौर पे आप तर्जमा देखेंगे, बस कहां तुम बहकाए जाते हो, लेकिन इसका माना यह है कि तुम कहां कैसे सच को छोड़कर झूठ की तरफ जा रहे हो, हक को छोड़कर बातिल की तरफ तुम कैसे जा रहे हो, जब तुम्हारे सामने है कि खालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, पुकार के लायक अल्लाह है। तो फिर गैरों को पुकार कर जो हक था उसको तुमने छोड़ दिया, और जो बातिल और झूठ था तुमने उसको जो है वो अपना लिया।
वइन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका, और अगर ये आपकी तकज़ीब करते हैं तो बस यकीनन आपसे पहले रसूलों की तकज़ीब की गई है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ तमाम के तमाम उमूर जो है उनका लौटाया जाना है। इससे पहले अल्लाह की तौहीद का जिक्र था, और इस आयत करीमा के अंदर रिसालत और नबुव्वत का जिक्र शुरू हुआ। रब ताला अपने महबूब को तसल्ली दे रहे हैं कि अगर ये लोग आपकी तकजीब कर रहे हैं, आपसे ठट्ठा और मजाक कर रहे हैं, तो आपसे पहले भी जितने रसूल दुनिया में गुजरे हैं उनके साथ भी ये सब कुछ हुआ है, इसलिए आप सब्र कर। एक हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज तकसीम फरमाई, तो एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल आपने अदल नहीं किया, इंसाफ नहीं किया, आपके दिल पे इस पे बड़ी चोट लगी। और आपने फरमाया, आसमान वाले भी जानते हैं कि अल्लाह ने मुझे अमीन बनाया है, अल्लाह ने मुझे आदल बनाया है, अल्लाह ने मुझे इंसाफ करने वाला बनाया है। बड़े अफसोस की बात है जो तुम कह रहे हो। और फिर बजाय इसके कि उसको आप सजा देते, फरमाया, अल्लाह मूसा पे रहम फरमाए। जनाब मूसा तो इससे भी बढ़कर सताए गए थे, लोगों ने इससे भी बढ़कर जनाब मूसा को लोगों ने परेशान किया था, और आपने फिर इस पे सब्र फरमाया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के तमाम पैगंबर अपने उस कौम और बिरादरी के अंदर, मुआशरे के अंदर बेहतरीन किस्म के इंसान होते हैं, अमानतदार, दयानतदार, बाहया, हर एक को नफा और फायदा पहुंचाने वाले। लेकिन जब अल्लाह का नबी उनको अल्लाह की तौहीद की दावत देता है, तो फिर वही जो इस दावत के ऐलान से पहले इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं, वही दुश्मन हो जाते हैं। आप खुद गौर फरमाएं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ये अल्लाह की तौहीद की दावत लेकर अपनी बिरादरी के पास आए, कुरान पे खड़े होकर सबको बुलाया, तो सबसे पहले अपनी जिंदगी के बारे में उनसे पूछा कि मैंने तुम्हारे अंदर जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है, बताओ तुमने मुझे सच्चा पाया या झूठा पाया? तो सब ने बेयक जुबान होके कहा, जर्रबना का मिरारा, हमने कई मर्तबा आपका तजर्बा किया है, लेकिन हमने हर मर्तबा आपके अंदर सच्चाई ही को पाया है, अमानत और दयानत ही को पाया है। लेकिन जब आपने वो पैगाम हक उनके सामने रखा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून, तो फिर किसी के हाथ में पत्थर थे, किसी की जुबान पे गालियां थी, किसी की जुबान पे तानो तशनी थी। और फिर रब ताला ने सूरह अल अनआम के अंदर आपको तसल्ली देते हुए फरमाया कि मेरे महबूब, ये आपकी जात के दुश्मन नहीं है, बल्कि ये उन आयात के दुश्मन है जिन आयात में तेरे रब की तौहीद का जिक्र होता है, और आप इनको तौहीद की दावत देते हैं, और ये आपके दुश्मन जानी दुश्मन बन गए। फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक। ये भी खिताब आम है, ईमान वालों से खिताब नहीं है। ऐ लोगो, यकीनन अल्लाह का वादा हक और सच।
اس سے پہلے فرمایا نا کہ تمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی مرنا بھی حق ہے، مرنے کے بعد پھر حساب کتاب اور میدان معاشر کا برپا ہونا یہ بھی حق ہے، اس کے اندر کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو لوگوں کو اللہ کی توحید کے دعوت دے رہے ہیں، یہ بھی حق ہے۔ وعدن علینا انا کنا فاعلین، فرمایا ہمارے اوپر جو وعدہ ہے ہم اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر کے حوالہ کرتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں فلانا چلا گیا، فلانا مر گیا چلا گیا، رخصت ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں اور پھر اس قبر کو، اس موت کو ہم بھول جاتے ہیں۔ کیا ہم سب کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ یہی معاملہ نہیں ہے کہ جانے والے جا رہے ہیں اور پیچھے رہنے والوں کو ذرا برابر بھی عبرت حاصل نہیں ہو رہے؟ آج تو حال یہ ہے کہ ادھر دفن کر رہے ہوتے ہیں اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کر ہم گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ کچھ پڑھیں، کچھ فکر کریں، اور پھر جنازے میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں شامل ہوتے کہ اس کا حق ادا کرنا ہے، رسم کے طور پہ، دکھاوے کے طور پہ۔ اور یہ دیکھا گیا ہے اگر فرض نماز کے بعد جنازہ ہے تو فرض نماز ادا نہیں کریں گے، باہر جو ہے وہ سرکٹ کے کش لگاتے رہیں گے اور جنازے پہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا یہ عبرت کا مقام ہے؟ یعنی کوئی فکر ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، بلکہ ایک رسم کے طور پہ ہم جنازہ اور کفن دفن بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوں، حساب کتاب ہوگا، اور یہ دنیا کی زندگی کی رنگینیاں یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اس آخرت حساب کتاب سے غافل نہ کر دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ ہی تم کو دھوکہ ڈالے اللہ کے بارے میں دھوکہ باز۔ یہاں 2 دفعہ اس بات کا ذکر ہوا، تغرنکم الحیات الدنیا، تم نہ دھوکے میں پڑ جاؤ اس دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے، اور پھر آگے فرمایا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والا۔ مفسرین نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ خود بخود اس دنیا کے عیش و عشرت میں بہت نکلتے ہیں، اور کچھ ذرا مضبوط ہوتے ہیں، کچھ خیال ہوتا ہے تو ان کو دھوکہ دینے والا دھوکہ دے دیتا ہے، یعنی شیطان اور یہ نفس جو ہے۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، انما یقیناً اس کی جماعت تم کو بلاتی ہے
تاکہ تم ہو جاؤ جہنم میں جانے والے۔ میرے بھائیوں، اس کائنات میں ہر انسان شیطان کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے، مانتا ہے، خواہ وہ مسلم ہے، خواہ وہ کافر ہے، خواہ متقی ہے، خواہ وہ چور اور ڈاکو اور قاتل ہے، خواہ وہ حکمرانی کے منصب پہ قائم ہے اور لوٹ مار کر رہا ہے، لیکن شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے جو ایک اللہ والے نے کہی، امام فضیل بن عیاض نے، یہ صوفی بھی تھے، فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے، محدث بھی تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے واز فرمایا تو کہا، او کذابو، سب سے بڑے جھوٹو، او مفتریو، جھوٹ گھڑنے والو، بظاہر تو تم شیطان پہ لعنت بھیجتے ہو، شیطان کو اپنا دشمن مانتے ہو، لیکن باطن میں اندر سے تم اس کے ساتھ دوستی کرنے والے۔ آج غور فرمائے نا، میں بھی کہتا ہوں شیطان میرا دشمن ہے، آپ بھی کہتے ہیں، تمام لوگ کہتے ہیں شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن کام وہ کرتے ہیں جو شیطان کی خوشی والے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان کے انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اللہ حی و قیوم کی پکار کرے، لیکن یہ اللہ حی و قیوم کی پکار نہیں کرتا، یہ اللہ کی مخلوق کی پکار کرتا ہے۔ تو اس سے کس کو خوشی ہوتی ہے؟ شیطان ہی کو تو خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے رسول کی سنتوں اور طریقوں پہ عمل کریں، لیکن ہم اللہ کے رسول کی سنتوں اور طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بدعات پہ عمل کرتے ہیں۔ تو بدعات کو اپنانے سے کس کو خوشی ہوتی ہے؟ شیطان ہی کو خوشی ہوتی ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بعد یہ جمعرات ہے، یہ 10واں ہے، یہ 40واں ہے، یہ سالانہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل تو ایک اور بڑا فراڈ شروع ہو چکا ہے، لوگوں نے قرآن پڑھ کر ذخیرہ کیا ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، جتنا جو چاہے ان سے خرید کر لے۔ یہ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں جی 50,000 قرآن، وہ جو چٹ دیتے ہیں نا مولوی صاحب کو، 50,000 قرآن، یہ خریدے گئے قرآن ہے۔ انہوں نے یہ بھی کاروبار بنا لیا ہے، کیا یہ پیغمبر کی سنت ہے یا یہ ایک بدعت ہے؟ یہ 10ویں 40ویں اور یہ سب، یہ اور نام بڑی خوشی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ قرض لے کر بھی جو ہے۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ وہ نکاح بابرکت ہوتا ہے جس میں کم از کم خرچ کیا جائے، تھوڑے سے تھوڑا خرچ کیا جائے۔ شیطان کہتے ہیں ناک کٹ جائے گی، ذرا وہ میراثیوں کو بھی بناؤ، باجے گانے والوں کو بھی، ڈھول ڈمکے والوں کو بھی، اور پھر خواتین اور مرد سب اکٹھے ہو کر ان کے ارد گرد لڈی ڈالتے ہیں۔ کیا یہ رحمان کی رضا والا کام ہے یا شیطان کی خوشی والا کام ہے؟ میرے بھائیوں، بے شمار ہماری زندگی کے ایسے کام ہیں جو سنت سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اور بدعات اور رسومات کو ہم اپنا لیتے ہیں۔ یہ سب شیطانی کام ہیں اور اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور بظاہر ہم کہتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن اندر سے
دوستی اسی کے ساتھ کرتے ہیں, اسی کی مرضی کے مطابق ہم اپنے معاملات کو جو ہے وہ چلاتے ہیں. اب منصب پہ بیٹھا ہوا لوٹ مار کر رہا ہے, بے انصافی کر رہا ہے, کیا اس سے رحمان خوش ہوتا ہے یا شیطان خوش ہوتا ہے؟ اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, کرپشن کر رہا ہوں, رشوت لے رہا ہوں, رشوت دے رہا ہوں, ظلم اور زیادتی کر رہا ہوں. تو فرمایا لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اس کو دشمن سمجھو, اور یہ اور اس کی ذریت, اس کی پارٹی تم کو بلا رہی ہے اس جہنم کی طرف. اس لیے جہنم کے اندر پھر سورہ ابراہیم میں جو اس کا خطاب ہے وہ بھی بڑا شاندار ہے. جو جہنم کے اندر جہنمیوں کے سامنے یہ تقریر کرے گا شیطان, کہے گا آج مجھے گالیاں نکالتے ہو, مجھے ملامت کرتے ہو, حالانکہ تمہیں بتلا دیا گیا تھا کہ میں تمہارا دشمن ہوں, میں دھوکے باز ہوں, اور تم نے رب رحمان کی نافرمانی کی اور میری تم نے اطاعت کی ہے. آج میں انکار کرتا ہوں تمہارے ساتھ اپنے تعلقات کا, مجھے نہ کہو کچھ, اپنے نفس کو ملامت کرو, میں نے تو وسوسہ ڈالا, اشارہ کیا, تم خود میرے پیچھے بھاگتے آئے. فرمایا الذین کفروا لہم عذاب شدید, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے عذاب شدید ہے. کفر کا معنی میں نے عرض کیا تھا ستر الحق کا, حق کو چھپانا, اور آج ہم سبھی حق کو چھپا رہے ہیں. مولوی صاحب بھی اس حال میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں شیطان ناچ رہا ہوتا ہے, گانے بجانے چل رہے ہوتے ہیں, اور مولوی صاحب نے تلاوت کرنی ہوتی ہے, مولوی صاحب نے وہاں درس دینا ہوتا ہے, وہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں, اور پھر حق بات کہتے بھی نہیں. وہ ہمارے ایک ساتھی اور عزیز ہیں, انہوں نے وہاں حق بات کہی تو لوگ کہنے لگے مولوی جی یہ موقع نہیں تھا, ایسی بات آپ یہاں کہتے, یہ خوشی کا موقع تھا. تو مولانا نے فرمایا کیا پھر میں مرنے پہ یہ بات کہتا, آج ہی تو کہنی تھی. وہاں سر سے دوپٹے اتار کر ننگ دھڑن خواتین سامنے ہوتی ہیں, مولوی صاحب خطبہ پڑھیں جی, الیاذ باللہ الیاذ باللہ. تو یہ کفر کا معنی ستر الحق کا, حق کو چھپانا. فرمایا جو حق کو چھپاتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے. ہاں جو لوگ ایمان لائے عمل اچھے کے لیے, ان کے لیے بخشش ہے, ان کے لیے بہت بڑا اللہ کے ہاں اجر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وسعتوں کے صدقے حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے باطل بدعات و رسومات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ مولانا. آج کے درس کے حوالے سے اگر اراکین کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ اپنا زوم میں جو ہاتھ کھڑا کرنے کا آپشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے سوال پوچھ سکتے ہیں. جب کوئی سوال آتا ہے تو میرے مولانا دو سوالات ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ رزاق اللہ تعالیٰ رزاق ہے, پوری کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. جی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں غربت ہے, افلاس ہے, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو پھر اس میں تضاد معلوم نہیں ہوتا اس چیز میں؟ دیکھیے جی,
राज़िक़ तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को मुकल्लफ बनाया है। अल्लाह ताला ने इस रिज़्क़ का एक यानी निज़ाम जो है वो, यानी जो खाते पीते लोग हैं उनके ऊपर जो है ज़कात को फ़र्ज़ किया है, सदका खैरात को फ़र्ज़ किया है। और इससे पहले कई मौक़ा के ऊपर खिलाफत राशिदा के दौर में, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में कुछ और भी एतवार हुए हों, उस वक़्त कोई भी इफलास और मस्कनत में नहीं था, सबकी ज़रूरियात जो है, और ये वक़्त की हुकूमत की रब ताला ने जिम्मेदारी लगाई है कि वो इस रिज़्क़ की तकसीम को जो है वो कायम करें, ताकि हर एक इंसान की ज़रूरत उसके दरवाजे पे पहुंचे। लेकिन आप जानते हैं कि अब तो ये करप्शन, इनकी लूट मार, इनकी रोजे रोशन की तरह वादे हो चुकी है, खुसूसन मुसलमान हुक्मरानों की, और ये ज़कात कहाँ देते होंगे। इसलिए ये निज़ाम की खराबी है। अल्लाह ताला ने तो रिज़्क़ जो है वो अपने बंदों को अता किया है और रिज़्क़ ही देने वाला है। और फिर अल्लाह ताला ने ये जो रिज़्क़ का इंतज़ाम किया है, ये ऐसे नहीं किया कि अल्लाह ताला बनी इसराइल की तरह ऊपर से मन और सलवा जो है सबके लिए जो है वो उतार दे। अल्लाह ताला ने इस रिज़्क़ के हुसूल के असबाब पैदा फरमाए हैं, और उन असबाब को काम में लगाना ये ज़रूरी है। और जो इन असबाब को अपने काम में लगाते हैं, अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ अता करता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दूसरा सवाल है कि अभी आपने जिक्र किया कि आयत का आपने हवाला दिया कि जब अल्लाह ताला उनको औलाद दे देता है तो वो उसका शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह की बजाय वो जो उनकी हस्तियां होती हैं आस्थानों पर और उनके जो होते हैं जो भी उनके यानी कि बने होते हैं, वहां पर वो जाते हैं उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, चढ़ावे चढ़ाने के लिए। तो इसमें ये भी चीज आती है कि अब हम जिस तरह वसीले को इस्तेमाल करते हैं, जी, जिस तरह हम वसीले का इस्तेमाल करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से या अल्लाह ये फलां काम हो जाए, या फलां बुजुर्ग के वसीले से उससे ये यानी कि अल्लाह ताला की हुजूर में दुआ कबूल हो जाए, तो उसमें शुक्रिया यानी कि शुक्रिया का एक हिस्सा तो यानी कि वो जो हस्ती है उसका भी तो वसीला बीच में आ रहा है ना, तो उसका भी बीच में एक तरह से कहें कि एक कुछ ना कुछ उसका जुज बनता है या नहीं बनता। क्योंकि अल्लाह ताला जो हम वसीला दे, वसीले का तो यानी कि वाज़ेह है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी का नाम लेकर या उनको बीच में एक वास्ता बनाकर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते या अल्लाह तो हमारी बख्शिश फरमा या हमारी दुआएं कबूल फरमा। तो इसमें वो जो हस्ती है उसकी बुजुर्गी या उसकी जो एक अपनी जो हैसियत है, तो उसको भी तो बीच में शामिल करके शुक्रिया अदा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? देखिए मेरे भाई, ये जो आपने वसीला कहा है ना, सॉरी, ये अरबी का लफ्ज है और ये एक मुस्तकिल मसला है वसीले का। और जो हमने वसीला समझा हुआ है, ये शरीयत इस्लामिया के अंदर कोई इसकी गुंजाइश नहीं है। इस पे कभी इंशाल्लाह तफसील के साथ वसीले पे बात करेंगे, दलाइल के साथ जो है। बाकी आप गौर फरमाएं कि जो मर चुके हैं वो तो हमारी दुआओं के मोहताज हैं,
نہ کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. اور یہ جو جا کر بکرے چھترے چڑھاتے ہیں یہ ان کی قبروں پہ جا کر چڑھاتے ہیں. ہاں اگر کسی زندہ بزرگ نے کسی کے لیے دعا کی ہے کہ یا اللہ اس کو صاحب اولاد کر دے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی ہے, تو اس دعا کرنے والے جو زندہ موجود ہے اس کا تو شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے دعا کی تھی, اللہ نے مجھے صاحب اولاد کی ہے. لیکن جو مر چکا ہے وہ کیسے کسی کے لیے جو ہے وہاں دعائیں کر سکتا ہے جی. اس لیے دعا تو عبادت ہے, اور مرنے کے ساتھ عبادت تو انسان کی موقوف ہو جاتی, ختم ہو جاتی. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جب آدمی مرتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا, عمل کا ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ جو مزارات پہ جا کر چادریں چڑھاتے ہیں یا بکرے چھترے چڑھاتے ہیں, یہ اس زمرے میں یا اس وسیلے میں یہ بات نہیں آتی. اس لیے کہ ایک آدمی برطانیہ میں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا یا بیٹی دی ہے, اور وہ منت مانتا ہے کہ میں بکرا جا کر شادی شہید چڑھاؤں گا, تو یہ کیسے اس نے اس کے لیے کچھ کیا ہے. تو یہ اولاد سورہ شورا میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ ہی مالک ہے کائنات کا, اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا, جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. اولاد دینے میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہاں کو اگر زندہ ہے تو وہ دعا کر سکتا ہے, دعا ایک جو ہے وہ ذریعہ ہے, وہ بھی اللہ سے دعا ہوگی. لیکن جو مر چکے ہیں وہ کیسے دعا کر سکتے ہیں, اور وہ کیسے اولاد دینے میں جو ہے دخیل ہو سکتے ہیں. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اور کسی بھائی کا اگر سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جی اور کوئی سوال ابھی سامنے نہیں آ رہا تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں. اور مولانا خالد محمود صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اور اب ہم اپنے درس حدیث کی طرف بڑھتے ہیں.